bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons entrer un peu plus dans les détails de la fibre musculaire. Mais احنا كي عملنا l'ultrastructure de la fibre musculaire, نعاودوها مع بعضنا. قلنا c'est une cellule géante qui كل cellule فيها مع بعضنا donc une membrane cytoplasmique اسمها sarcolème. D'accord? فيها comme toute cellule du cytoplasme اسمه sarcoplasme. وفيها des organites كيما أي cellule. Les organites اللي احنا نعرفوهم عندك هذوما اللي هي les mitochondries شفناهم قبل. Les mitochondries شفنا اللي فيها des noyaux périphériques وشفنا اللي فيها myofibrilles. هذا الكل شفناه. توا الحاجة جديدة ما ركزناش ياسر في الأكل شبكات اللي دايرة بها. ريتا كل ميوفيبري دايرة بها شبكة. باش نكبرها لكم. دونك كل ميوفيبري دايرة بها شبكة. أكل شبكة هذيك اسمها ان ريتيكولوم ساركوبلازميك. دونك الشبكة هذيك تتسمى ان ريتيكولوم ساركوبلازميك. شنو فيه هاك الريتيكولوم هذاك؟ il est rempli donc il est rempli de d'ions calcium Ca2+. Ou les ions calcium Ca2+, ils interviennent dans la contraction musculaire. Maintenant, je تعمل une contraction musculaire, من غير ما تكون tu libères dans le milieu des ions calcium. واضح؟ donc العملية كيفاش؟ هاي هذه هي التصوير اللي باش تجيكم جينيرالمون باش تجيكم هكا. باهي هكا التصوير à peu près. باهي هذا هو لو ريتيكولوم ساركوبلازميك كنقولش عليه ان os. donc réticulum sarcoplasmique كيما قلت لكم il est rempli par des ions Ca2+ اللي هما باش يكونوا مهمين برشا في la contraction musculaire. هي كيفاش العملية؟ le PA nerveux باش يخلق un PA musculaire. attends نشوفوا في الدرس اللي من بعد. et ce PA musculaire هو اللي باش يخرج les ions Ca2+. واضح؟ donc فهمنا اللي الريتيكولوم هو فيه les ions Ca2+. تو كيفاش تم الخروج منه؟ le PA مهما كان qu'il soit nerveux ولا musculaire c'est un phénomène électrique. هاكا c'est un phénomène électrique. باهي وين لهناش عندي في الاسباس هذا وين موجودين هما لي سيتيرن في اسباس هذا اللي هو لو ساركوبلازم. ولو ساركوبلازم سي دو ليكيد. معناتها سي ان ليكيد. تنجمشي انت ان فينومين الكتريك انا نكتبها بالكدا ما نجمش لو كورون نوعا ما. دونك سي ان ليكيد. دونك الكورون ما ينجمش ما يعومش. ريت البي ا ما ينجمش يعوم ويمشي للسيتيرن ما ينجمش. دونك لازمك توفر له انت ثنيه. الثنيه هي شنية؟ دونك باش نبنيو له قناطر. هاهما القناطر. دونك هو نورمالمون دقيقه نصوروا ما خير هما لي سيتيرن كي تجي تشوف لازم يكونوا تحت القناطر بالضبط. هاك باش يبداو كيكا تولي تفهمني خير. معناتها هاك فوالا كي صح باش تفهمني خير. دونك نعاود هذوما ريتيكولوم ساركوبلازميك معبين ديزيون Ca2+. انا باش نعمل كونتراكسيون لي زيون Ca2+ لازمهم يخرجوا من السيتيرن. وتنشوف الدرس الجاي شو يعمل. ولكن شكون اللي يخرجهم لو بي ا مسكولير اللي هو سي ان فينومين الكتريك. انا ما نجمش وهذا سي دو ساركوبلازم سي دو ليكيد. البي ا ما نجمش يعوم في الماء. دونك شو نبني له قنطره. القنطره هذيك هي هاي لي تيبول ترانسفيرس. ريت هاك تبنيو قناطر
Alors, القناطر هذوك البي هذاك ريت هكا البي يجي هكا ويمس لي سيترن ويخرج لي زيون سي دو بلس ريت يجي هكا ويدخل في لي سيترن ويعمل libération des ions Ca2+. Donc لهنا le PA nerveux باش يخلق un PA musculaire. Ce PA musculaire نعملوا له قنطرة, il va s'acheminer à travers les tubules transverses pour arriver jusqu'au réticulum sarcoplasmique pour libérer les ions Ca2+. Donc, il يبداو vraiment en contact, en contact. Donc, نعاود. فما حاجتين نزيدوهم في l'ultrastructure اللي هي vraiment خاصة بالfibre musculaire اللي هي le réticulum sarcoplasmique et les tubules transverses. Le réticulum sarcoplasmique هي citernette فيها des ions Ca2+, qui vont être indispensables à la contraction musculaire. ولكن ما يخرجوا إلا بسينيال. Le signal هذاك هو l'arrivée du PA. ولكن le PA étant un phénomène électrique ما ينجمش يعوم في الساركوبلازم. دونك لازم نخلق له قناطر. القناطر هذوكم يتسموا les tubules transverses. Donc scientifiquement إذا نعاود le réticulum sarcoplasmique هو c'est une structure qui a la propriété d'accumuler des ions calcium dans des cavités appelées les citernes de réticulum. Et les tubules transverses ont des invaginations, les invaginations هما دخلات هكا هذوما يتسموا des invaginations. شوف لهم حتى في l'intestin. Donc ce sont des invaginations qui ont pour rôle de transporter le PA, d'acheminer le PA musculaire jusqu'aux citernes de réticulum pour libérer les ions Ca2+. هذا يكل تنشوفوه في الفونكسيونمون والميكانيزم. Donc إذا نحبوا نلخصوا dans le sarcoplasme, en plus des mitochondries et des noyaux périphériques, il existe un réticulum sarcoplasmique d'aspect particulier qui a la propriété d'accumuler des grandes quantités de calcium dans les cavités appelées citernes de réticulum. De plus, on peut observer des invaginations tubulaires, appelées tubules transverses, qui entrent en contact avec le réticulum sarcoplasmique. Leur rôle est d'acheminer le PA jusqu'aux citernes de réticulum où s'accumulent les ions Ca2+, afin de les libérer. Et de ce fait, nous avons terminé cette partie. Nous allons essayer d'expliquer le phénomène de la contraction musculaire. قبل كل شيء لازم نشوفوا ساعة la structure qui intervient dans cette contraction. احنا شنو شفنا في الشابيتر précédent؟ شفنا اللي la moelle épinière ماهي هكا à peu près, donc il y a moelle épinière, la substance grise, et il y a le nerf rachidien. Le nerf rachidien. Le nerf rachidien, قلنا يخرج منه les fibres nerveuses motrices. D'accord, les fibres يدخلوا منه les fibres nerveuses sensitives. أما يخرج منه les fibres nerveuses motrices. Ce sont les fibres nerveuses motrices qui entrent en contact avec les fibres musculaires pour entraîner la contraction du muscle. Donc, si on agrandit un petit peu, les fibres musculaires, les fibres musculaires, وهذه ما تنجم تكون كان la fibre nerveuse motrice qui présente بالطبيعة ces ramifications وهذا يتسمى un bouton synaptique. Alors si on veut faire un schéma de cette structure, je dois les lire par analogie. هذه تتسمى la fibre nerveuse motrice, elle achemine un PA nerveux au niveau des fibres musculaires. Donc, heavy fibre nerveuse motrice, le PA, ou heavy, c'est un ensemble de fibres musculaires. Le nerf moteur, il contient plusieurs fibres nerveuses motrices qui peuvent entrer en contact soit avec une fibre, soit avec plusieurs fibres.
Donc, nous savons que le muscle reçoit un nerf moteur. Celui-ci pénètre dans le muscle. Les fibres nerveuses qui constituent ce nerf s'y ramifient de telle façon qu'une fibre nerveuse peut atteindre une ou plusieurs fibres musculaires. Alors, selon le nombre de fibres, si on a une fibre nerveuse avec plusieurs fibres musculaires, une fibre nerveuse, elle entre en contact avec plusieurs fibres musculaires. L'unité motrice. Donc, c'est quoi l'unité motrice? C'est quand chaque fibre nerveuse entre avec des fibres musculaires. Yani, une fibre nerveuse et plusieurs fibres musculaires avec l'unité motrice. Et une fibre nerveuse avec une fibre musculaire, c'est une synapse, c'est une synapse, mais bien une fibre musculaire et une fibre nerveuse. تتسمى une synapse neuromusculaire. مش كيما شفناهم في الدرس الآخر، احنا شفنا دي سينابس نورونيك. ولي سينابس نورونيك وقتها قلنا فما 3 أنواع حسب l'élément postsynaptique. يا تكون سينابس اكسو دندريتيك اذا دخلت مع الدندريت، يا تكون une synapse axosomatique اذا دخلت مع الكور cellulaire، ولا synapse axo-axonique اذا دخلت مع l'axone. Ça n'a rien à voir avec cette synapse اللي هي ما بين une fibre nerveuse et une fibre musculaire. تتسمى une synapse neuromusculaire ولا une jonction neuromusculaire ولا plaque motrice. Donc heavy, c'est une synapse neuromusculaire تتسمى une plaque motrice. ونزيد نجم نقولوا في عود synapse نجم نقولوا une jonction. وش تولي chaque fibre nerveuse et une fibre. La zone, c'est une zone de jonction entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. Mouche les fibres. C'est ma plaque motrice ou la synapse neuromusculaire ou la jonction neuromusculaire. Ou la jonction neuromusculaire. Donc, on a un schéma général qu'on a éli. Pendant la contraction musculaire, il y a des fibres nerveuses motrices qui vont entrer en connexion avec des fibres musculaires. L'ensemble d'une fibre nerveuse motrice et plusieurs fibres musculaires, c'est une unité motrice. Et l'ensemble d'une fibre nerveuse motrice avec une fibre nerveuse musculaire, c'est une plaque motrice ou la synapse neuromusculaire ou la jonction neuromusculaire. On va entrer dans le détail de la plaque motrice. Donc, je نشوفوا l'ultrastructure de la plaque motrice. Et bien, c'est un schéma réel. Alors, dans le schéma réel, l'élément présynaptique. كيما أي synapse, فما élément présynaptique ou فما élément postsynaptique. L'élément présynaptique fait le plaque motrice, mais c'est une plaque motrice معناتها synapse neuromusculaire. معناتها يلزم فما un élément musculaire ou un élément nerveux. L'élément présynaptique, c'est toujours une fibre nerveuse ou مش n'importe laquelle, motrice. لازم تكون motrice. وعندنا l'élément هذايا اللي هو l'élément postsynaptique. هذايا يتسمى l'élément postsynaptique اللي هو شيكون ديما c'est la fibre الأولاد musculaire. La fibre musculaire. Donc نشوفوا le schéma. ال1 donc قلنا البارتي هذه الكل لازم تكون fibre élément nerveux. مناش متكون donc باش يتكون من بوتون سينابتيك. صحيتو. شفوستو البوتون سينابتيك فيه des mitochondries. صحيتو. هذا فيه comme toute synapse les deux éléments sont séparés par un espace synaptique ou une fente synaptique. Alors حاجات جدد توا. هذا ce n'est pas un élément nerveux, c'est un élément
musculaire. Donc, احنا مش قلنا فما des tubules transverses في les vidéos précédentes qui vont acheminer le PA. Donc, ces tubules transverses باش يعطيو un aspect plissé. باش يعطيو un aspect qui est plissé à la membrane. Donc, la membrane هنا elle est en contact avec le bouton synaptique اللي هي plissée يتسمى l'appareil sous-neural. Donc, c'est une partie اللي هي qui est plissée. Elle est plissée. Ben. Et, puisque c'est un élément post-synaptique, l'appareil sous-neural, un des éléments pré-synaptiques, un le phénomène d'exocytose. Ben. Ou un l'appareil sous-neural, il est en contact avec la synapse, il est plissé, ou un la partie hévique, il est le sarcolème. اللي هو sarcolème. Donc, رد بين كلمة sarcolème وما بين l'appareil sous-neural. L'appareil sous-neural هي la partie plissée qui se trouve au niveau de la plaque motrice. Et en dehors de la plaque motrice, qui la membrane toile tarja lisse, تتسمى le tubule transverse ولا le système T. سامحني تتسمى le sarcolème. وعنا بتبيع في sarcolème عنا les tubules transverses et ils vont acheminer le PA. Donc, je récapitule. L'ultrastructure de la plaque motrice. Je dois faire un élément présynaptique et il dit une fibre nerveuse motrice. Bouton synaptique, mitochondrie, phénomène d'exocytose. L'élément nerveux présynaptique. Ou l'élément postsynaptique, il dit une fibre musculaire. Fait le sarcolème, il y a la partie lisse. Ou avec la partie plissée, اللي وين تتقع la transmission تنشوفوها من بعد اك البارتي بليسي هذيك تنشوفوا شنو دورها elle s'appelle l'appareil sous-neural. On est d'accord. وبالطبيعه بما ان هذه c'est une fibre هذه الكول c'est une fibre musculaire. شنو فيها هي بيدها des mitochondries. اذا نحبوا on enrichit encore plus notre légende. فيها les myofibrilles اللي هي le numéro 6. donc شنو نجم نقولوا مالا il s'agit d'une synapse qui comporte une membrane présynaptique appartenant à la fibre nerveuse motrice et une membrane postsynaptique appartenant à la fibre musculaire, séparée par la fente synaptique. Donc, la plaque motrice dit m'a fait un élément nerveux ou un élément musculaire. Alors, dans la terminaison axonique, le cytoplasme de la fibre nerveuse motrice contient de nombreuses mitochondries et des vésicules synaptiques. Les vésicules synaptiques. Une petite comparaison. Les synapses neuroneuroniques. On a combien de types synapses synaptiques par des neurotransmetteurs. À quoi les on va faire une petite comparaison. Quand vous parlez de synapses neuroneuroniques, qui نحكيو الأولاد على synapses neuroneuroniques. On a combien de neurotransmetteurs? On a deux types. Les neurotransmetteurs excitateurs. Et les exemple l'acétylcholine. On a un neurotransmetteur inhibiteur et l'exemple le GABA. Et fait les synapses neuroneuroniques. Tawa fait les synapses neuromusculaires. Fait les synapses neuromusculaires. Alors, fama haja تختلف. أول حاجة ما عادش عندي neurotransmetteur inhibiteur. خاطر أنا ديما نحب تقع الكونتراكسيون. أنا نحب ديما فما contraction. Donc لازم تخرج حاجة اللي توصلنا للPA. Donc les synapses neuromusculaires ne fonctionnent qu'avec des neurotransmetteurs excitateurs. هذه الحاجة الأولى. Et مش exemple l'acétylcholine. C'est par excellence l'acétylcholine. C'est toujours l'acétylcholine. Donc, le farq ma bin une synapse neuroneuronique تخدم avec deux types de neurotransmetteurs. Il y a inhibiteur, exemple GABA, il y a excitateur, exemple acétylcholine.
أما بالنسبة للسينابس neuromusculaires ما تخدم كان des neurotransmetteurs excitateurs اللي هو ديما سي l'acétylcholine. Avec un argent. Donc, dans la terminaison axonique, le cytoplasme de la fibre nerveuse motrice contient des nombreuses mitochondries et des vésicules synaptiques contenant de l'acétylcholine. Dima terdemken l'acétylcholine. Et dans la fibre musculaire, le sarcoplasme est riche en mitochondries et des noyaux périphériques et la membrane musculaire est fortement plissée, elle est fortement plissée avec l'appareil sous-neural qui assure une augmentation de la surface de contraction avec même بعد. Donc بالطريقة هذه نكونوا عملنا l'ultrastructure et la structure de la plaque motrice.